Residues. The coefficient of 1 by z minus a in the expansion of f of z about the isolated singularity z is equal to a is called the residue of f of z at that point. The coefficient of 1 by z minus a in the expansion of f of z about the isolated singularity z is equal to a is called the residue of f of z at that point. Thus, from Lorentz series, the residue of f of z at z is equal to a is b1. From Lorentz series, the coefficient of p1 is given by b1 is equal to 1 by 2 pi I into integral over c f of z dz. That is, integral over c f of z dz is equal to 2 pi I into b1, that is equal to 2 pi I into residue of f of z at z is equal to a, where C is a closed curve containing the point z is equal to a and such that f is analytical within and on C. So residue ante by definition manam integral over c f of z dz is equal to 2 pi I into residue of f of z at z is equal to a అని చెప్పి మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. ఈ ఫార్ములాలో ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ జెడ్ డిజెడ్ కనుక్కోవడానికి మన రెసిడ్యూ యొక్క నీడ్ ఉంటుంది. సో రెసిడ్యూ కనుక్కోవాలి అంటే మనకి సింపుల్ పోల్స్ మల్టిపుల్ పోల్స్ అనేటువంటి రెండింటికి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మనం సో థియరిటికల్గా ఇలా చెప్పుకుంటున్నా కూడా మనం ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్లో మనం ఫార్ములా తీసుకుని ఫార్ములా ప్రకారం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం. Cauchy's residue theorem. Statement: if f of z is analytic within and on a closed curve C, except at a finite number of poles z1, z2, z3 and so on zn within C, and capital R1, capital R2 and so on capital Rn be the residues of f of z continuously, z1 కి R1, z2 కి R2 so on అలాగా మొత్తం రెసిడ్యూస్ అన్ని మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు then integral over c f of z dz is equal to 2 pi I into R1 plus R2 plus so on Rn, that equal to integral over c f of z dz is equal to 2 pi I into sum of the residues at the poles within C. అంటే C అనేటువంటి ఒక క్లోజ్డ్ కర్వ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు అందులో z1 z2 z3 so on zn అనేటువంటి పోల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం విత్ ఇన్ ద రీజియన్ లో ఉండేటువంటి ప్రతి పోల్ కి మనం రెసిడ్యూ కనుక్కోవాలి. సో z1 అనే పోల్ కి రెస్పెక్ట్ టు రెసిడ్యూ R1 అనుకుంటాం, z2 అనే పోల్ కి రెస్పెక్ట్ టు రెసిడ్యూ R2 అనుకుంటాం, z3 అనే దానికి రెస్పెక్ట్ టు రెసిడ్యూ R3 అనుకుంటాం, zn అనే దానికి రెస్పెక్ట్ టు రెసిడ్యూ Rn అనుకుంటాం. దెన్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ c f of z dz అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే 2 pi I into sum of the residues at the poles within C. C అనేటువంటి క్లోజ్డ్ కాంటోర్ లేదా క్లోజ్డ్ కర్వ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లోపల ఉన్నటువంటి మొత్తం అన్ని పోల్స్ కి మనం రెసిడ్యూస్ తీసుకుని అవన్నీ యాడ్ చేసి ఇంటూ 2 pi I చేయాలి. దట్ ఈస్ Cauchy's రెసిడ్యూ థియరం. సో మనకి సింపుల్ పోల్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏముంటుంది అంటే రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ అట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ నాట్. దాని ఫార్ములా దాన్ని ఏ -1 అంటాం. మనం లారెంట్ సిరీస్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ గా డెఫినేషన్ ప్రకారం చెప్పుకున్నాం. దాని ఫార్ములా ఏంటంటే లిమిట్ z టెన్స్ టు z0 z మైనస్ z0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. సో సింపుల్ పోల్ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర దానికి మనం రెసిడ్యూ కనుక్కోవాలి అంటే లిమిట్ z టెన్స్ టు z0 z మైనస్ z0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. అదే మల్టిపుల్ పోల్ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర అంటే ఒక పోల్ m టైమ్స్ రిపీట్ అయినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ if f of z is analytic within a curve C and has a pole of order m at z is equal to z0, then the residue at z is equal to z0 is limit z tends to z0 1 by m minus 1 factorial into d power m minus 1 by dz power m minus 1 గా రాస్తాం మనం. బట్ దిస్ ఈస్ ద m minus 1th derivative of z minus z0 whole power m into f of z. సో లాజికల్ గా
limit z tends to z naught 1 by m minus 1 factorial into m minus 1th derivative of z minus z naught whole power m into f of z. That is the formula for residue at a pole of order m. Residue at infinity. If f of z has an isolated singularity at z is equal to infinity or is analytic there, then the residue at z is equal to infinity is defined as minus 1 by 2 pi I into e to the power c f of z dz. Note, first point, the residue of f of z at z is equal to infinity is the negative of the coefficient of 1 by z in the expansion of f of z for values of z in the neighborhood of z is equal to infinity. The residue of f of z at z is equal to infinity is limit z tends to infinity minus z into f of z, provided f of z is analytical at z is equal to infinity. So మనం బేసిక్గా ఒక డెఫినేషన్ నేర్చుకోవటం వేరు, ఫార్ములాస్తో అప్లై చేయడం వేరు, ఫార్ములాని తీసుకునే ప్రాబ్లమ్స్తో అప్లై చేయడం వేరు. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ రెండు పూర్తి చేసేసరికి డెఫినేషన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. సో డెఫినేషన్ ప్రకారం ముందు డెఫినేషన్ మనం నేర్చుకుని ప్రాబ్లమ్స్ 1 or 2 ట్రై చేసిన తర్వాత మళ్ళా డెఫినేషన్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఎలా అప్లై చేయబడ్డాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. Determine the poles of the functions z by cos z అలాగే cot z. Solution. The poles of f of z is equal to z by cos z are given by equating the denominator to 0. So మనకి పోల్స్ కావాలి అంటే ఏదైనా f of z అనే ఫంక్షన్ కి మనం ఏం చేయాలన్నమాట, ఆ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ని ఈక్వల్ టు 0 చేసుకోవాలి. అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఇన్ఫైనైట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్స్నే మనం పోల్స్గా ఊహించుకోవచ్చు అనమాట. నా యొక్క ప్రాబ్లంలో ఏంటి ఇచ్చాడు వాడు, z by cos z అని ఇచ్చాడు. డినామినేటర్ ఏంటి cos z, న్యూమరేటర్ ఏంటి z. సో డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకోవాలి కాబట్టి cos z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో cos z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు రెస్పెక్ట్ టు z వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, 2n + 1 into pi by 2 and being 0 or integer. సో మనకి z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n + 1 into pi by 2 n కి మనం 1 + or -1 + or -2 సో అని వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. అవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి పోల్స్ అవుతూ ఉంటాయి. దెన్ ద సెకండ్ బిట్, f of z is equal to cot z. మన cot z అంటే ఏం రాయొచ్చు, దాన్ని cos z by sin z అని రాయొచ్చు. సో మనం పోల్ కనుక్కోవాలి అంటే డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటాం కాబట్టి sin z is equal to 0. సో sin z is equal to 0 అయ్యేటువంటి z వాల్యూస్ ఏంటి ఉంటాయి మనకి, n పై n ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఆర్ n ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 పెట్టుకుంటూ ఉంటే అవుతుంది మనకి పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 పై అండ్ సో ఆన్. సో ఇన్ జనరల్ మనం ఎప్పుడైనా సరే పోల్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో డినామినేటర్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకోవడం ద్వారా వచ్చేటువంటి z వాల్యూస్ని మనం పోల్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. Determine the poles of the function f of z is equal to z square by z minus 1 whole square into z plus 2 and the residues at each pole. So at first మనం పోల్ కనుక్కుందాం. పోల్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే మనకి ఇన్ఫైనైట్కి రీచ్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ పాయింట్స్ని మనం పోల్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి, f of z is equal to z square by z minus 1 whole square into z plus 2. Now the denominator equal to 0 చేసుకుంటే అంటే z minus 1 whole square into z plus 2 అనేది is equal to 0 చేసుకుంటే z is equal to 1, 1 అని వస్తుంది అండ్ z is equal to -2 అని వస్తుంది. -2 అనేది ఒకేసారి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1 అంటాం. మనకి 1 అనేది 2 times వచ్చింది కాబట్టి పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 అంటాం. అంటే ఇన్ జనరల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకుందాం, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే ఒక వాల్యూ అదే ఆర్డర్గా మనం అనుకుంటే కనుక సరిపోతూ ఉంటుంది. సో రెసిడ్యూ ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్రాబ్లం చేయాలి అనుకోండి, మనకేంటి ఇక్కడ ఇది ఆర్డర్ m అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా గమనించుకుంటే మనకి ఆర్డర్ m ఫార్ములా ఏంటి, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా లిమిట్ z tends to z naught 1 by m minus 1 factorial into m minus 1th derivative of z minus z naught whole power m into f of z. This is the formula for residue at a pole of order m. సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ మనకి
ఆర్డర్ 2 అయింది కాబట్టి ఆర్డర్ m అయితే మనకి m-1 వస్తుంది. ఆ విషయం అర్థం చేసుకోండి. దేర్ఫోర్ ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్ లిమిట్ z